لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا البقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا بركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأتاسم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين الأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا معلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أمة أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول صلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا وشيخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بالملة والانبهار بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد علي في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد علي في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد علي في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد علي في الملأ على إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد علي حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت آخر الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وابنانا ومسانا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا، اللهم اجعلنا وينفيك نبيك وامانك وعياجك وجبارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد، واجعلنا نجبك من شر كل شر انك على كل شيء قدير. اللهم اطلب بتقوى الاستقامه واجعلنا من موجبات الندامه في الحال والماء انك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارزقنا كمال المتابعه له ظهرا وباطنا يا ارحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة. المسلمين أجمعين ربي أسمع فضله وجودا منا
نسب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد الصحب فالحمد لله في البدء والتناهي أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بنية القبول وتمام كل سؤل ومعمول سليشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وقطب المقام الشهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الشهيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا شيخ محمد الأسد البنجري وإلى روح حبيب بن بسير وإلى مركز الأنوار بن إسماعيل وسأل عبد القادر الحسن شعراني عارف سالم معروف وسأل عجيب دور عبد شكر خليل الرحمن الشيخ سروان عبد السمان ولي سمان جليل وسلم الزين برغني وسلم وحدنا صديق كسب الطالب وأصولهم وفروعهم بأن تقسم برحمة والمغفرة ويولد درجات بالجنة وينفعنا بعلم بركة أنوارهم وأسرارهم وعلوم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا الله يا رحمن بالتبارك وسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالبدان آمين. واعلم أن مثل العالم مثل القاضي. Ketahui olehmu bahwa perumpamaan orang alim sama lawan perumpamaan orang yang memutuskan hukum. Jaksa kah, hakim kah? Waqad qala sallallahu alaihi wasallam al-qudatu salasatun. Tukang putus hukum itu 3. Qadin orang yang memutuskan, qadha memutuskan bil haqqi dengan benar. Wa huwa ya'lamu ia mengetahui fajalika fil jannah ia masuk surga. Jadi qadi ini mengetahui permasalahan. Jadinya nang benar dibenarkan, nang benar nang salah. Maka qadi tadi masuk surga. Wa qadin qadha bil jawri wa huwa ya'lamu aw la ya'lamu fa huwa finnar. Nah, inya ini jadi qadi memutuskan hukum dengan salah. Ia mengetahui masalahnya atau kada tahu wani-wani jadi qadi habis tas salah putusakan atau dasar bising aja menyalahkan orang yang benar. Nah inya masuk neraka aja Nabi. Nah, kalau ditapal oleh nombor perkara sehingga nang salah nang bujur. Jadi meneken itu jenis pada seorang kada ada ambil duitnya cuma meneken mana aja. Amun diperkarakan orang nang meneken nang ditahan padahal nang lain mah ambil. Jadi amun jadi kepala atau apa periksa dulu napa lembaran nang jaga diteken nih musia seorang ke ujung neket duitnya orang mah ambil habis seorang nang di penjara orang. Nang ketiga nang masuk neraka. Wa qadin qadha bi ghairi ma amarullah bih fa huwa finnar. Seorang hakim, seorang qadi memutus memang tiada nang disuruh Tuhan. Dasar besing hajainya nang benar disalahkan, nang salah dibenarkannya. Nah ini masuk neraka. Jadi qadi masuk surga sikung memutuskan bujur nang dua ekung ya masuk neraka. Nah ulama sama tujar. Jadi amun ulama mengamalkan ilmunya nah selamat. Lamun ulama kada mengamalkan ilmu nah selamat. Atau ulama mengamalkan kada ikhlas kada nah keduaan nah kada masuk neraka. Wa qala Ka'bu berkata Ka'ab rahimahullah yakunu fi akhir zamani ulama'u
yazhadun nasa fid dunya tapi wala yazhadun, wa yukhawifuna an-nasa wala yakhafun, wa yanhauna an gisyanil wullati wa ya'tunahum, wa yu'athiruna ad-dunya al-akhirah ya'kuluna bi alsinatihim, yuqarribuna al-aghniya duna al-fuqara, yatagayaruna alal ilmi kama tatagayarun nisa al rijal, yaghdabu ba'duhum ala jalisi ija jalasa ghairuhu, ulaikal jabbarun a'daur rahman. Berkata Ka'ab bin Ahbar, ada pada akhir zaman orang-orang berilmu menyuruh manusia juhud lawan dunia, ceramahnya bagus benar, akhirat terjadi utamakan, dunia tinggalkan. Tapi kenyataannya sidin nang bepender itu sidinnya kada zuhud, sidinnya lawan dunia nih belimpuaran. Nah, kada cocok nanya antara pender lawan keadaan. Yang kedua, wa yukhawifuna an-nasa, ceramahnya menakutkan akan manusia kepada Allah. Nah, kita takutan lawan Allah lah, kita harus ingat gini. Sekalinya wala yakhufun ulama tadi mereka sendiri kada takut lawan Tuhan. Nah, ya kada dari segi pakaian atau segi apa. Nah, kada takut lawan Tuhan. Nah, itu akhir zaman dia ada kena kayak itu. Yang ketiga, wa yanhauna an gisyanil wulad, kena akhir zaman ulama ini menangati jangan tapi ke pemerintah lah, jangan tapi meliputi pemerintah, jangan tapi ulama nih jangan berumpat lah ke pemerintah. Tapi sekalinya nang sidin bepender tadi sidinnya nang masuk, wa ya'tunahum mendatangi mereka antu akhir zaman. Kita ini akhir zaman loh sudah, antara kita lawan Nabi Isa 2000 tahun sudah ya Masihi, kita lawan Nabi Muhammad sudah 1443 tahunan akhir sudah kita ini. Jadi apabila memadahi ya jangan aja, tapi seorang ngalih lah. Nang keempat, wa yu'assiruna dunya alal akhirah, melebihkan mereka dunia atas akhirat. Ya'kuluna bi alsinatihim, mereka memakan dengan perantaraan lidah mereka, mencari di dunia ini lewat lidah. Jadi niatnya berceramah tuh hendak dunia atau akhir zaman. Kada menyampaikan nuruti Nabi Muhammad nih, warasatul anbiya. Yuqarribunal agniya duna fuqara, kelihatan mereka itu mendekati orang kaya, orang-orang fakir kada mau dikawalinya. Ulama nih ketujuh bakawan orang-orang kaya aja, bubuhan nang fakir kasihan, anak belang aja kada kawa, apalagi mengiau ya. Nyawani bubuhan nang amplok 50.000 aja. Nah, mendani nang sudah kelas ke Kota Baru, ke Semarang, hotel, aduh, mungkin itu ya akhir zaman tadi bang sudah. Nah, ya tagayaruna alal ilmi, berubah mereka atas ilmu, kama ya tagayarun nisa alal rijal, sebagaimana berubah perempuan atas lakian. Nah, jauh benar, lakian lawan binian jauh lagi lawan nang dipender lawan nang diamalkan. Yaghdabu ahaduhum ala jalisihi, sarik mereka ulama tadi atas orang nang kedudukan ijazah segera apabila duduk inya ni bisi majelis, apabila ada orang bulah majelis sarikan antu jar tanda hari kiamat, tanda akhir zaman. Bisi sarik apabila ada orang lain bulah majelis aturnya himung lo. Alhamdulillah ya ilmu nah tersebar, banyak nama ajar. Ada ini kada sarikan. Napa nyo menandingi bendera ndak? Oh, seolah-olah bendera naik nih ditandingi. Sarikan ya ada. Itu akhir zaman ujar Ka'ab bin Ahbar. Nah, mereka itu semuanyaan sombong. Mereka itu musuh Allah. Nah, bila orang sombong musuh Allah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna syaitana rubbama yusawwibukum bil ilmi kila ya Rasulullah wa kaifa dzalika qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu utlubil ilma wala ta'mal hatta ta'lama fala yazalu lil ilmi qailan walil amali musawwiban hatta yamuta wa ma amila. Sesungguhnya setan kadang-kadang menyuruh bagena akan kamu dengan ilmu. Napa nang setan jadi menyuruh lon ilmu tu bagena kena napanya ditakunakan lon Nabi Rasulullah. Bagaimana demikian itu setan ini menggoda supaya lon ilmu tu ditunda aja. Yaqulu mengata setan, uja setan utlubul ilma, lah kasih tuntut ilmu. Nah bagus saja dorongannya nyuruh tuntut ilmu, tapi neng ini nang jahatnya wala ta'mal, jangan diamalkan. Nah itu godaan setan ya Nabi. Tuntut terus tapi kadasin amalan kadasin dipakai. Nah itu godaan setan. Hampada nuntut ilmunya bagus, kada ma'amalakan yang ini nang godaan setan. Hatta tak lama kecuali kamu mengetahui. Jadi fala yajalu lil ilmi qailan. Senantiasa setan bagi ilmu mengata walil amali musawiban, bagi amal tunda-tunda. Nah karena kada ta'amalakan asik nuntut aja hatta yamuta sehingga mati wa ma'amila sedikit-dikit kada beramal. Ya kayak ibarat bisi parang nih tukar aja parang tapi ditabasakan kepuhumaan kan tidak. Jadi parang jutaan bisi di rumah tapi puhumaan tetap bersahabat. Pada biar sebilah tapi ditimpasakan. Tu Nabi madakan tu godaan syaitan jar. Apabila nuntut ilmu aja amalnya kadada. Jadi mun sudah tahun ini kita harus kita lawan sambil nuntut sambil mengamalkan. Yalah, amun kita kada mengamalkan kita tergoda syaitan sampai kita mati kena habis kadada napa-napa. Nanda itu Nabi madahkan syaitan kadang-kadang menggoda kayak itu menunda beramal. Wa qala sari asy-syiqti i'tajala rajulun litta'abbud kana harisan ala talabi ilmi zahir fasa'atuhu faqala ra'aitu fil manami qailan yaqulu li ila kam tudayyi'ul ilma dayyaqallah faqultu inni la ahfazuhu waqala hibjul ilmi al amalu bih fataraktu tolaba wa aqbaltu alal amal. Berkata Sari Asy-Syiqti, berasing seorang laki-laki untuk beribadat ke gunung atau ke hutan, ke mana-mana serongan laki-laki ini ingin atas nutut ilmu johir. Dahulunya belajar benar, sekarangnya kada lagi di hutan aja. Aku tanya kenapa ikam jadi sampai kini ampih nuntut ilmu ini di hutan aja, di gunung atau di lampau aja Mbak. Nah, maka berkata laki-laki ini, ra'aitu aku temimpi bin naumi pada tidur qailan orang mengata. Yaqulu mengata orang nang dalam mimpi ini li bagiku. Ila kam kepada berapa tudayiul ilma engkau mensia-siakan ilmu. Ikam ni tuntut aja kada diamalkan. Ikam menyia-nyiakan ilmu ngarannya. Ikam apabila menyia-nyiakan ilmu doi Allah dibalas Tuhan. Allah mensia-siakan juga akan engkau. Fakultu aku kata ini la ahfaduhu, ulun nuntut ilmu ni sampai ulun hafal. Ya jadi ulun kada sampai beramal ilmu jadi ulun sampai hafal.
sekalinya orang nang dalam mimpi tadi madahkan hibjul ilmi al amabulih mahapal ilmu itu diamalkan. Apabila diamalkan akhirnya hafal aja. Yasin diamalkan saban hari, saban subuh, saban maghrib sampai 10 tahun hafal. Fatihah diamalkan baca terus hafal akhirnya. Asal diamalkan ujar. Nah karena aku mimpi ada fataraqtu tolaba, aku tinggalkan nuntut ilmu iya kautan nih wa akbatu ala, aku mengamalkan yang ada aja. Nah ada kita nih kan terus nuntut ilmu mengambil hadis Nabi sampai ayunan sambil mengamalkan gitu kada kawan nurut ini kawalah kita ke Gunung Pematon aja nah kayaknya pada badannya menyebar mengamalkan yang ada mungkin kada kawalah yang masih beganangan di kampung iyalah. Nah jadi mintu sudah sambil nuntut sambil mengamalkan nah gitu kada kawan nurutin yang ini. Nah ada orang nih napa ikam jar anu ilmu kada diamalkan ulun hendak hafal jaru orang nang dian mahafal ilmu tu diamalkan akhirnya kada nuntut lagi anak ada aja diamalkan. Mungkin segelintir orang ada nang kayak inilah yalah tapi kok kautan sana. Nah soalnya lamunnya masih di kampung apabila mendengar panggilan azan Jumat wajibnya berjumat. Amun inya berdiam aja di rumah berdosanya karena Jumat non lakian wajib. Sedangkan inya mendengar suara azan nah sekira kada wajib lagi Jumat pejohor aja nah mau kada mau inya harus ke hutan kada lagi mendengar panggilan azan. Kalau hendak uzlah umpama jadi sementara kada kau amalkan tu biar sambil belajar sambil diamalkan nah biar sebiki ialah nang diamalkan. Mun di pondok ialah mahafal ini jadi anu jadi apa jadi kebiasaan sudah ialah amun kita nang sekolah ni masih kada terkontrol kah ialah bab mahafal ni ialah kadang-kadang gurunya kada menjagakan atau muridnya kadang-kadang kada setor. Kalau di pondok tu pastinya berkurung pasti nah hafalan ni setor bila kada dibuliki pulang pasti hafalan disetorakan sampai 5 tahun 6 tahun akhirnya hafal. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an laisal ilmu bi kasratir riwayat wa innama ilmu al khasyatu. Ujar Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi tiada ilmu banyak berpender kopang pender aja kada meriwayatkan hanya saja ilmu itu takut lawan Tuhan. Nang bujur ilmu bermanfaat itu ilmu mewarasi takut lawan Tuhan. Wa qala Hasan berkata Hasanul Basri ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la ya'jurukumullah hatta ta'malu fa inna sufaha'a himmatuhum ar-riwayatu wal ulama himmatuhum ar-riayatu. Ujar Hasanul Basri belajar olehmu apa aja kamu hendak belajar aja ilmu tapi demi Allah Allah kada memberi pahala akan kamu kecuali kamu amalkan. Nah ini menurut Sidin apabila orang nuntut kada mengamalkan maka nang dituntutnya kada pahala. Jadi penting bangetnya mengamalkan. Karena orang bodoh keinginan mereka itu cuma meriwayatkan mengesahkan aja. Nah kalau ulama keinginan mereka memelihara ilmu. Nah di mapa ilmu itu terpelihara diamalkan. Nah, itu beda antara orang bodoh nuntut ilmu lawan orang alim menurut Hasanul Basri. Wa qala Malik rahimahullah inna talabal ilmi lahasanun wa inna nasrahu lahasanun ija sohhat fihin niyatu. Sesungguhnya menuntut ilmu bagus, sesungguhnya melajarkan ilmu bagus, ujar Imam Malik.
lamun, nah ada lamunnya, bagus pada nuntut ilmu lon ma'ajar niatnya karena Allah, nah bagus. Nuntut ilmu bagus, ma'ajar bagus, lamun niatnya karena Allah. Nah. Walakin tetapi unjur ma yalzamuka min hina tusbihu ila hina tumsi fala tu'assiranna alaihi syai'an. Tetapi pesan sidin pandang pikirakan apa nang wajib akan engkau mulai subuh sampai sore, jangan sampai engkau mengutamakan atasnya sesuatu. Bagus janut ilmu ma'ajar bagus, tapi ingatakan kewajiban tuh nang mana nang didahuluakan. Jangan sampai lengah gara-gara nut ilmu nang sunat ka atau ilmu fardu ain tertinggal, jangan, atau gawian. Nutut ilmu pada tapi ya mudah bebinian tuh nah, mudahan aja pengennya lah paham. Sekolah Darussalam, sedangkan asar itu telanggar, nah amunnya nang muknya jadi sampat sumbahyang, lamun inya kada sumbahyang di sekolahan pas bulikan jam 5:30 atau jam 5 taksinya bemandak-mandak, nah bisa takodo asar bulik ke rumah kada bertaksi. Amunnya pengoler bisa takada lalu kuyuhan ruginya nuntut ilmu tapi sembahyang tertinggal umpama tak ya kadikias kayak itu nababinian. Jadi aja tuntut aja ma'ajar, tapi kewajiban kita napa jaga sidin. Nah itu pesan Imam Malik kah. Nah jadi tahu sudah kita nuntut ilmu bagus ma'ajar, tapi kewajiban diperhatikan. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu unzilal Qur'anu liyu'mala bih takhadtum dirasatahu amalan. Nah ini Abdullah bin Mas'ud memadahkan dalam kita, diturunkan Quran supaya diamalkan. Gimana cara mengamalkan Quran? Jadikan bacaan kamu amalan. Tolong jasidin Quran ini dibaca terus di daras. Nah ini untuk zaman sekarang ngalih benar happy nih Bang, nih membaca Quran selambar sudah ngantuk, mbah ngulai HP sampai telinga panas, sampai HP-nya panas. Kata sindulang ujian akhir zaman di situ bulan Qurannya ada aja. Kadang-kadang Quran tuh bulan Ramadan dia baca 11 bulan kada baca, maka andak tinggi benar sudah badap nih. Sekalinya debunya si ini nah apa kada bisa dijawab. Nah hari ini hari Jumat, nah kelihatan kaum muslimin akhir zaman nih berapa di masjid tuh orang seribu lah, berapa ikung nang nguti Quran, banyak nguti tasbih, tapi kita sangka baik bang lah sidin mungkin baca qul huwallah ya Quran jawab, cuma dari segi jar surah Baqarah aku pang kada dibaca, mun ikam baca qul huwallah ya ulun baca Quran ya Yasin tabarok itu ya surah lain menuntut juga, kenapa aku kada dibaca, kenapa di Indonesia Quran 3 surah Yasin tabarok surah lain ada. Jadi dari segi anunya deh orang sampai di doa warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafana, bari ulun ketujuh baca Quran ya tilawat ana al-laili waktu malam wa atrafan nahar. Mudah. Kalau ini memang ujiannya itu, ujiannya Mbah Ramadan alhamdulillah Jepang Ramadan terbaca ya. Kadang-kadang 2 lembar aja guringnya sekalinya nyon apa 2 juz kas 2 lembar aja kan guring aja Ramadan. Ya nah paling ngalih sudah. Jadi sidin bepasan jadiakan bacaan Quran itu didaras diamalkan. Wasayati selagi akan datang kaum yaskipunahu mislal qanati laisu bi khiyarikum wal alimu alladzi la ya'malu qal marid alladzi yasibud dawa wa qal ja'i alladzi yasibu la tajal atimah wa la yajiduha.
selagi akan datang akhir zaman kaum yaskifunahu mislal qanat, mendapat mereka akan dia seumpama selokan, seumpama parit, laisu bi khiyarikum, tiada dengan pilihan kamu. Wal alimu, orang alim, alladzi la ya'malu, yang tidak mengamalkan, kal marid, seperti orang sakit, alladzi yasifud dawa, mengesahkan obat. Orang garing bekesah obat, tapi kadang makan obat kira-kira baik lah, kadang mau baik ya. Obatnya diceritakan kadang dimakan. Nah, seperti orang jai lapar, alladzi yasifu la jaijal, orang lapar nih bercerita lezatnya makanan, sedangkan inya makanan tuh kada tetap ya lapar. Banyak lapar nyaman bener ya ada bingka ya nyaman bener ya ada godoh kopi, nah tapi kadang sama kayak itu aja sih. Ini Abdullah bin Mas'ud. Wa fi mislihi qauluhu ta'ala walakumul wailu mimma tasifun, bagi yang artinya bagi kamu celaka dari apa yang kamu sifatkan. Ikam ni jatuhan memender ja, tapi mengamalkan kada. Wa fil khabar innama akhafu ala ummati zillatu alimin wa jidalu munafiqin fil Qur'an. Nabi bersabda yang artinya aku takut atas umatku kesalahan orang berilmu. Aku takutan benar bila orang berilmu tak salah, sakan orang awam kena bagus jadi dituruti orang. Ya takutan benar aku sedih. Nang kedua menentangnya orang munafik masalah Quran. Orang ni munafik pura-pura Islam melawan lawan Qurannya. Wa minha, daripadanya antakuna inayatuhu bitahsilil ilmin nafi fil akhirah al muraggabi bit taati mujtaniban lil ulumil lati yakillu nafuha wa yaksuru bihal jidalu wal kilu wal qal, bahwa ada inayatuhu, kehendaknya si penuntut ilmu, bitahsilil ilmi, menghasilkan ilmu yang bermanfaat fil akhirah, di akhirat, al muraggabi, disenangi bit taati, pada ibadat. Seorang ulama menuntut ilmu tu niatnya mengambil ilmu yang bermanfaat di akhirat dan ilmu yang menyenangkan beribadat. Mujtaniban, menjauhi lil ulumil lati, bagi ilmu allati yakiluna, sedikit manfaatnya, wa yaksuru bihal jadal, banyak padanya jadal, pertengkaran. Nah jangan diambil ilmu yang berdebat. Walkil berkata, walqol berkata. Pamisalu, contoh, man, orang yang ya'ridu an ilmil a'mal wa yastagilu bil jadal, orang yang berpaling dari ilmu. Mestinya ilmu itu diamalkan, sekalinya ini ilmu kesan berdebat ya, sibuk ia dengan berdebat. Mislu, seumpama rajulin, laki-laki, maridin, sakit, sama lawan laki-laki garing, bihi, dengan dia, ilalun, beberapa penyakit, kasiratun, yang banyak. Penyakitnya kan disebut tinja. Waqad sodapa tobiban hadiqan bi waqti dikin yahsya pawatahu, lalu inya bertemu dokter nang ahli, nang pintar, nang cerdas, pada waktu nang sedikit sempit, takut dokter ni kena melepaskan, ninggalakan, sedangkan penyakitnya banyak benar, konsultasinya sedikit ya. Nah sama kayak itu. Pastagola bisual, sibuk ia bertanya, an khosyatil aqair, dari khasiat obat. Betakun obat ini apa, obat ini, wal adiyah, obat, sama maknanya aqokir wal adiyah. Wa gore ibitib, dan nang asing-asing pengobatan.
wa tarki muhimmihi, ia meninggalkan kepentingannya, maka kepentingannya berobat. Kenapa? Jadi memender khasiat-khasiat obatnya. Alladzi huwa muakhadzun bihi, yang ia diambil dengan dia. Wajarika mahdus safa, itu semata-mata karena bodoh, bahwa seorang banyak penyakit diobati dokter, aturannya masih dokter aja. Ini kada batakun aja habis kada tahu obati lagi. Itu karena bodoh. Itu umpama orang nuntut ilmu gasan bertengkar, tertinggal amal akhirat. Waqad ruwiya anna rajulan ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala allimni min ghoraibil ilmi. Wahai Rasul, datang laki-laki kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, lajari ulun ilmu dari nang asing-asing. Minta ilmu nang asing, nang jarang tuh, ilmu nang dalam-dalam modelnya nih. Napa jawaban Nabi? Faqala lahu ma sana'ta fi ra'sil ilmi, apa ikam perbuat pada kepala ilmu? Ikam ni hendak mengambil nang asing-asing kepala ilmu tu, tahulah dulu ini hendak ilmu nang diparut nih, ilmu jantung napa-napa. Nusia tu ya kan nusia nih kepala, ditakuni kepala aja, mata hidung ya tak ada tahu, hendak mengambil kisah jantung bedulu. Ini nah ilmu nang asing jadi ditakuni Nabi, kepala ilmu kada tahu. Faqala wa ma rasul ilmi, napa kepala ilmuan? Kepala aja kada tahu apalagi jantung. Ada sahabat gitu bakasnya nak betakun ilmu nang asing-asing. Ya kayak ibarat kita ini hendak belajar Nur Muhammad, nah sedangkan rukun udu aja kada paham, rukun sembahyang kada paham, nah maulah hendak meluncur gitu. Kada tahu di kepala ilmu. Nah Nabi madakan wa qala sallam hal arabta rabba ta'ala, ikam kenal kahlon Allah Ta'ala? Faqala na'am, kenal. Nah faqala fama sonata bihaqi, amun kenal lawan Tuhan, napa sudah ikam perbuat lawan Allah Ta'ala aksiden? Qala masya Allah aja jawabannya. Kada tahu perbuatan lawan Tuhan nih, mengenal Tuhan napa sudah mengenal lawan Tuhan. Nah faqala sallam hal arabtal mauta, ikam kenal lah lawan mati. Ikam hendak belajar ilmu batin lawan mati, tahulah je Nabi. Qala na'am, tahulun mati. Napa jawaban Nabi? Qala pama a'adatta lahu, napa persiapan ikam mati? Jawabannya cuma masya Allah, kada ikam mati kalau napa persiapan, napa baca Quran kah, amal soleh kah? Jawabannya masya Allah. Nah qala sallam ijhab fahkum ma hunaka, ikam pergi dulu je Nabi, putuskan di sana, ikam amalkan yang ada aja dulu. Nah summa ta'al kena kemari amun sudah ta'amalakan nang tadi lawan Allah, kenal amalakan napa hak Tuhan. Nah lawan mati napa sanggup. Nah nu alimka kena kami lajari min ghoraibil ilmi, ilmu nang dalam-dalam. Kada mau Nabi melajari nang johi-johi aja dulu, beresakannya Nabi. Pergi putuskan di sana, kemudian kena kemari mau aja kami melajari nang ghorib ilmu. Bal yang bagi tetapi seyugianya ayyakunal muta'allimu, orang nang belajar tak muta'allim mengajar lah, muallim guru, muta'allim belajarlah. Min jinsi maruya, jenis barang yang diriwayatkan an Hatim al-Asam, murid ya kah sayugianya bahwa ada murid jalah, muallim guru, muta'allim murid. Sama riwayat Hatim al-Asam, murid siapa? Tilmid Syakik al-Balkhi. Jadi Syakik al-Balkhi ini guru, murid sidin ada Hatim al-Asam radhiyallahu an. Annahu qala lahu Syakik, bahwasanya berkata baginya Syakik, munju kam sohib tani, hai muridku Hatim,
Ikam berapa tahun belajar lon aku? Ujar si guru. Munju kam sohib tani. Qala Hatim munju salasina sana. Ulun belajar lon pian salasin wa salasina sana 33 tahun. Nah, hebatnya orang Bahari. Belajar 33 tahun. Qala fama ta'allamta minni fi hadhil muddah. Apa nang engkau pelajari dari aku da ini masa 33 tahun? Qala menjawab murid Hatim, samania masailah 8 masalah. Ulun guru belajar lompian 33 tahun 8 buting aja nang ulun dapat. Qala sakit takajut sakit 33 8 buting aja dapat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tajikir jahaba umri, hilang umurku maka habis umurku 30 tahun melajari ikam. Itu aja ikam dapatlah. Walima tata'allamu illa masaniya masalah. Karena apa engkau belajar kecuali 8 masalah? Kenapa anu 8 aja maka 33 tahun? Napa jawaban Hatim? Ya Ustaz, wahai guru, lam ata'allam ghairah. Memang ulun belajar hanya 8 saja. Maka kitab ini wa inni la uhibbu an aktiba. Ulun ni kada katuju berdusta. Bujuran 33 tahun 8 aja. Iyalah, ulun kada katuju berdusta. Akhirnya si guru qala hati haji samania masailah. Bawa panglon aku 8 masalah napa-napa na ikam pelajari. Hatta asma'ah aku mendengar. Qala Hatim berkata Hatim, nazartu ila hadal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban fahuwa ma'a mahbubihi ilal qabri fa ija wasala ilal qabri faraqahu faja'atul hasanati mahbubi fa ija dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i faqala ahsanta ya Hatim. Nah, pertama guru ulun melihat makhluk Tuhan manusia nih. Ulun lihat tiap-tiap seseorang manusia mencintai akan nang seseorangnya, pasti manusia ini ada kesayangannya, sayang benar. Tapi maka ia serta nang disayangi ingin kubur aja. Sayang benar lawan abah, pas abah mati habis sayangnya ingin kubur aja. Dibawai oleh penabukan nyo masuk berabah tiga abah nyo kada mau. Sayang banda jalan bini, ayo kawalinya situ. Jangan dah boleh kerja ke rumahnya. Itu ulun lihat gitu orang bila cinta ingin kubur aja. Nang dicintainya mas kuburnya kada mau umpat. Paija waswala ilal qabri, apabila sampai ke dalam kubur pasti ditinggalkannya. Padahal cinta hidup semati dusta aja jadi ingin kubur aja bajauh. Mbah, karena aku melihat pelajaran itu faja'atul hasanati mahbubi, aku jadikan amal soleh kecintaan ulun. Ulun di dunia ini kada mencintai manusia, mencintai amal soleh kebaikan. Kenapa jadi kebaikan ulun cintai? Fa ija dakhaltul qabra, lamun ulun masuk ke dalam kubur, dahola mahbubi ma'i, masuk amal soleh na ulun cintai itu peserta ulun. Nah kalau ulun masuk kubur amal soleh umpat. Apabila ulun bisa amal soleh, ulun di kubur tuh nyaman dihiburnya, jadi kada kesunyian. Napa jawaban guru? Faqala ahsanta. Nah, diacungi jempol, bagus sikam ya Hatim. Nah, nang pertama ini bagus benar. Nah, nang kedua pang napa? Pamasania. Faqala nazartu fi qaulillahi azza wa jalla, ulun memikirkan firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Najiat ayat 41, yang artinya adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan menegah
akan hawa nafsu, menegah nafsu dari keinginan. Sesungguhnya surga ialah tempatnya. Tuhan madahkan apabila orang takut dan Allah kawa menahani nafsu, karena nafsu ini hendak melanggar hukum Tuhan. Nah orang tu dibalas surga. Fa'alim tu aku mengetahui anna qaulahu subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwal haqqu, benar. Apabila mengenal Allah, takut lawan Allah, benar masuk surga. Fa'ajhadtu nafsi bidamil hawa, aku bersungguh-sungguh akan diriku menolak keinginan. Ulun guru berhimmat nang keinginan nafsu ulun tahan, sekira nang lawan Allah Ta'ala aja nang pas napa-apa ya kan nafsu hendak melanggar haram ulun lawan, ini haram Tuhan melarang. Hatta istaqarrat, sehingga sehingga tetap nafsu ulun ala taatillah bi ibadah Allah, sampai nafsu ulun nyaman ibadat jadi gawinya, kada hendak maksiat lagi. Nah tu nang kedua. As-salisatu, nang ketiga, anni nazartu, ulun memandang. Ini mau Jepang asli itu anni lah ya, jadi khobar salisah nih. Anni ila hajal khalqi, kepada ini makhluk. Faraitu, aku melihat kullaman ma'ahu syai'un, tiap-tiap orang yang serta makhluk dari sesuatu ada bisi hartanya, lahu kimatun, harta itu berharga, wa miqdarun, anu ada nilainya, ada kadarnya, ropa'ahu diangkatnya, wa hafijahu memelihara, bisi galang jam, bisi motor, bisi harta, bisi duit, dipelihara barang tadi. Si manusia kayak itu, bila bisi motor, bisi rumah, bisa apa, dipelihara karena itu barang berharga. Summa najar tu ulun pandang ila qaulillah azza wa firman Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Surah Nahl ayat 96. Yang artinya apa saja di sisi kamu binasa, apa saja di sisi Allah kekal. Tuhan madahkan apabila barang berharga di higa awak ikam itu hancur cegarinya, tapi lamun barang itu di sisi Allah jadi kekal. Fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimatun wa miqdarun wajjahtuhu ilallahi ta'ala liyabqa indahu mahfuzan. Manakala ada jatuh serta ulun sesuatu nang berharga dan ada nilainya, ulun nih dibari Tuhan, galang jam kah, baju kah, motor kah, umpama harta duit atau emas berharga nih, jar Tuhan tadi apabila berharga itu di sisi ikam hancur, apabila dijulung lawan Allah maka kakal. Nah ulun wajah tuh, ulun hadapakan, ulun sedekahkan, ulun julung lawan Allah. Kenapa? Dia pokok indahu mahfuzan, supaya barang ulun di sisi Allah dipelihara sidin. Napa aja ulun bis di dunia ini ulun bariakan lawan orang, supaya di akhirat jadi simpanan ulun. Amun ulun andak dihiga ulun ja, ulun mati jadi ahli waris ampunnya. Ini kada sekira jadi simpanan ulun, bila ulun bisi ulun kirim, bila ulun bisi ulun kirim disedekahkan. Jadi ampun ulun tu kekal di sisi Allah. Hantu jar murid nih madahi long guru, memadahkan long guru. Jadi itu nang ketiga. Nang keempat, anni nazartu, ulun memandang ila hajal khalqi, kepada ini makhluk manusia. Para itu ulun lihat kulla wahidin tiap satu minhum yarji'u, kembali ilal mal. Manusia ini enggak membanggakan harta, duit, wa ilal hasab, keturunan, enggak menguyak keturunan mulia, wasyarab, kemuliaan, wan nasab, anu keturunan pangkat macam-macam. Panajor tu pihak ulun pang barataan tu harta, keturunan, pangkat. Faijan hiya la syai'a, tidak ada sesuatu kadada nang abadinya, harta, pangkat, kadada anunya, kadada tatarusannya, kadada sesuatu, kadada nilainya. Summa najartu, ulun pandang ila qaulillah, firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah paling takwa.
biar kada berduit tapi takwa mulia, biar keturunan kada hebat tapi takwa mulia. Pak Amil tu ulun amalakan takwa pada takwa hatta akuna indallah kariman, sehingga ulun di sisi Allah jadi orang mulia. Biar kada baharta, biar kada keturunan hebat tapi takwa jadi mulia. Amun baharta keturunan bagus tapi kada takwa, tetap di sisi Tuhan kada mulia. Itu ulun memilih itu nang keempat. Nang kelima, al-khamisatu anni nazartu, ulun memandang ila hajal holki kepada ini makhluk, wahum yat'anu ba'duhum bi ba'din. Manusia ini ketujuh bandar mencela sebahagian pada sebahagian, wayal anu ba'duhum ba'dan, melaknat sebagian. Paling nyaman menyalahkan orang, satu tumat nyambati orang, satu tumat menyalahkan orang. Wa aslu haja kulluhu al-hasad. Kenapa manusia ini ketujuh nyambati orang? Karena asalnya dengki. Karena di hati ada dengki sehingga tersambati orang. Summa najartu, ulun pandang ila qaulillah azza wa jalla, firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Surah Jurub ayat 32, yang artinya kami Allah Ta'ala membagi di antara mereka penghidupan mereka, hidup di dunia. Hidup di dunia ini sudah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membagi, jadi kada perlu disambati karena ini bagian Tuhan. Bila nyambati tersambati Tuhan. Jadi pataraktul hasad, ulun tinggalkan hasad, hiri dengki. Ulun kada hendak dihiri, napa dibari Tuhan ulun terima orang-orang sorong-sorong. Nah, tapi ulun kada nyambati lawan orang. Wajatana betul kholqa, na ulun jauhi makhluk, terserah makhluk tu napa kan, itu ketentuan dari Tuhan sudah. Jadi ulun kada bisa nyambati orang. Wa alim tu, ulun tahu annal kismata min indillah, pembagian tu dari sisi Allah sudah. Fataraktu adawatal khalqi anni, ulun tinggalkan memusuhi makhluk. Ulun kada bisa nyambati orang. Kenapa? Karena apabila orang itu memang kehendak Tuhan sudah. Jadi ulun kada wani diam je ulun. Nah, jadi kada ada ulun hiri dengki. Jar murid Hatim, murid Syakik Al-Balkhi, itu nang kelima. Nang ke-6, ke-7, ke-8, panjang lagi lah. Gan situ kadala inggan ke-6. Antu murid nang pintar benar dengannya ialah menyimpulkan pelajaran. Sampai dah 10 menit ada waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna hajal akilal mustaqija alladhi ija asbaha yanjuru ma jayab alullah bih, innama yakunu minhu jalika indastihdari qalbihi likamalit tauhid hatta yasirul aqwalu wal af'alu wal harakatu wasakanatu masyhudatan lahu bi'tibari suduri anil qudrati. Wa'lam, ketahui olehmu, anna hajal akila, ini orang nambah akal, al mustaqija yang bangun, allaji ija asbah apabila subuh berpagi-pagi, yanjuru memandang ma jayab alullabi, apa perbuatan Allah dengan dia. Semalam apabila bangun guring, apabila orang tu ahli tauhid bakal, maka orang tu sudah seharian semalaman ingat bahwa aku ni kada bergerak apa-apa, hanya Tuhan yang menolongi. Jadi begitu bangun guring langsung aja ingat hari ini napale Allah Ta'ala memperbuatkan aku. Berarti orang tu tauhidnya kuat. Amun inya bangun guring, napa nak aku gawi nak aku, berarti inya tauhidnya kada kuat lawan Tuhan, karena rasa inya kena hari ini menggawi ini. Ini pekerjaan sorongan kita masing-masing nih. Bila bangun guring, apabila kita bangun guring itu napale Allah memperbuat lan aku hari ini. Nah, berarti tauhid kita kuatnya. Amun bangun guring, aku nggawi anu, kadinget lan Tuhan, aku nggawi anu aja, aku aja langsung. Makanya orang bangun guring itu harus ingat lan Tuhan. Yalah bacaan bangun guring ya, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Allah berdahulu alhamdulillah an Allah.
berarti ingat lon Tuhan. Soalnya kita waktu guring itu kada kawan nuruti Nabi Muhammad. Aku aja Nabi bila guring itu mata aja bapak jam hati ingat lon Tuhan. Ada kita kan bila guring lupa nyamuk kanyang kada ingat. Nah kada ingat laluan. Jadi pas bangun nah ingat lon Allah. Apa hari ini Allah memperbuat aku. Kada ada orang lain nih, kita sama lon mati nih, kita tuh sorongan jana biar orang baca Yasin kita kada tahu juga nah berhadapan lon Allah jana lon Azrail, nah iblis datang goda sorongan aja tuh kada kau ditulungi orang-orang lain, paling orang lain dikira akan di telinga kawa kada kau juga nulungi muntung kita supaya kau mengkada Tuhan garakan la ilaha illallah. Mun orang pernah mati suri, nah anu bujur ya Allah mati suri artinya model mati kerjaan sekan pada tapi mesti enak. Nah mbahnya sadar kada ada artinya dunia ini kawan kada ada apa sorongan aja nama hadapi ma anu napas nih kan ya sorongan buara innama hanya saja kenapa jadi kawa tak pikir apa perbuatan Allah lawan aku hari ini hanya saja ketika menghadirakan hati karena kesempurnaan tauhid nah manuhan akan Allah tu yakin Allah yang memperbuat hatta sehingga jadilah perkataan perbuatan afal wal harakat gerak wasanat diam masyhudatan lahu disaksikan itulah Allah nang maaturnya bi'tibari dengan memandang suduriha terbitnya anil qudrah dari kekuasaan Allah al-qadimah yang terdahuluan sudah Tuhan menghendaki. Nah apabila inya tauhidnya kuat bahwa itu Allah berarti gawian tu nang bagus-bagusnya kada wani nang melanggar Tuhan karena inya taduhulu tadi lawan Tuhan tapi lamun taduhulu dirinya ya nafsu ya babuat jahat kena munya lawamah jahat barataan amunnya ammarah tercampur mahanu jahat mahanu anu nah tapi lamun nyemut mainnah sapanjang nih bagus gawiannya sampai sore karena inya dikawal perasaan tadi yakin bujur Allah yang memperbuat kada mau Tuhan maanuakan nang jahat-jahat soalnya apabila baik itu dari Allah apabila jahat dari diri sendiri wa ma aswabaka min hasanatin wa ma aswabaka min sayyatin fa min nafsika bila nafsu jahat jadi kada maunya nang kada sembahyang kada puasa kada mau itu nafsu nah pasti sembahyang puasa diperbuat Tuhan hatta ka'annaha nasobun ainiyatun liyaslama min ru'yati nafsihi wa hauliha wa quwwatiha sehingga seolah-olah nasobun sesuatu yang didirikan yang kawat dilihat dipandang oleh mata supaya selamat ia dari melihat dirinya dan kekuatannya dan dayanya. Bangun guring ingat apa perbuatan Allah hari ini aku ya benar matanya itu nih ya menyelamatkan dirinya jangan sampai mengaku bahwa ikam ini kan apa-apa maka Tuhan nulungi nah Tuhan nulungi nah ikam guring tadi jana Tuhan nulungi biinak bapak nah karena bangun guring Tuhan pulang nulungi nah lalu inya bangun guring baca lalunya mandi ingat terus dalam Tuhan ni banyu Allah bari alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura ingat bermula puji bagi Allah yang menciptakan banyu ni suci alhamdulillah banyu suci Allah jadikan Islam cahaya nah terus wudunya ingat pulang lawan Tuhan sembahyang ingat pulang lawan Tuhan sunat subuh yalah sembahyang subuh nah begitu nah apalagi ada baca Yasin atau wirid Allah terus sampai jam 8 jam 9 nah di menggawi yang baik-baik terus saja fa ija salima min jalika apabila kawa selamat diri dari perasaan seorang kalau bisa apa-apa la yansibu syai'an pastinya kada mau menisbahkan dirinya pastinya menisbahkan ini pertolongan Allah aku ditulungi Allah
ya nang lembut pendernya kadada ananiyah ya ka urang pian kawakah nulungi ulun insyaallah amun aku kada haur kawaan yalah pian kau kan insyaallah amun anuan ingat aja lawan Tuhan kadanang pian kau gampang tuh kan apa amun aku ngurus beres kan Bapak model PD bener gitu kadinget lagi pas beheraan lo kada kau maaf dah beheraanan sedikit aja Tuhan gawil buritnya beheraannya lo kada kau lagi ya abang pender tuh kada ada insyaallah model gampang terus nanti wala yaqau tiada jatuh pi tadbirin mengatur rasa kada ada mengaturnya aturan Tuhan sudah wah tiarin pilihan muaridin bertentangan di tadbirillah bagi aturan Allah wa tiarian apabila sudah mantap tuh kada ada antara nang digawi saben hari ini bertentangan lawan aturan Tuhan kada ada nang maksiat digawian karena sudah mulai bangun guring ingat lawan Allah. Fa ija tahaqqaqa apabila yakin bijalika kullihi seluruhnya syahidallah fi kulli syai'in inya itu seakan-akan menyaksikan Allah tiap-tiap sesuatu ini kan ada tarus jadi karena inya mulai bangun guri ingat Allah jadi kenapa aja awaknya bergerak nih ingat aja lawan Allah atau melihat air terjun kabehnya sudah berjalanan atau melihat napa sesuatu tuh pasti itu Allah aja mula itu Allah memperbuat itu tentu aja nang baik-baik amun nang jahat jangan kalau tadi sudah bila jahat nafsu nang baik-baik jangan fala yastawhishu nah karena inya lawan Allah terus kada ada lagi liar dari sesuatu. Kenapa? Karena sesuatu itu Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang menciptakan. Jadi kada ada lagi anu gundah atau apa. Ngabihila fil ghafil basalahan orang lupa. Fa innahu lam yatahaq. Inya kada kau yakin bijalika kullihi enggak rasa dirinya. Lianna hammahu mutawajjihatun ila nafsiha karena keinginannya berhadap lawan diri aja. Jadi karena diri jadi apa aja kita kada ke Allah jadi ya ke johir penderan tuh mode kasar ya umpama anak main bola sakanya patah batisnya ya kan kada kebaikan dah tapi semuanya yang terjadi ya perbuatan Tuhan lamun abahnya bertauhid tenang ya nak kena kita obati ya kita bawa ke obati lah jadi anaknya sudah sakit abah itu tenang ya abah bersedia mau obati ya lah nah abahnya ahli tauhid memang ini takdir anakku nah hari main bolan tersepak kotak sakanya isinya kotak batu orang nih mempunguli kotak ya ringan saka disepak batu atau pacul lalu batis ada nang punguli gitu padahal kotaknya pada isinya batu orang nya batu main bola disepak nah sakanya pacul aduh sudah kita obati jana sudah diobati sidin apa umanya tenang juga ada apa takdir kayak sudah ya lah sudah obati jana sudah ada nang kada bertauhid pas kalau nyawa nih bapak bener ketujuh bener nyepak sepak terus plastik disepak pas kotak disepak juga iyalah ndak patah nih sebelahnya nah ya Allah abah nih jauh mau obatnya kata belajar apa kada tauhid yang digunakan perharian nih aja emosi aja nah telain penderannya sedikit kesian anak sudah patah dipatah ulang sebelahnya wakajalikal ubat gitu jadi wazuhad orang ahli ibadat oleh juhud alladzi lam yasilu ilah amunnya kada sampai perasaan inya beribadat bapak nah tapi amun sudah sampai bahwa ini pertolongan Allah nah nyaman benar Allah nulungi paling nyaman pertolongan bang amun kita umpat Habib Abdullah Al-Haddad la ilaha illallah sidin memanai la mu'ina illallah kada ada nang menolong jadi apa aja kita ditolong Tuhan sembahyang haji kan Tuhan nolongi nah gitu adalah wa kajalikal ubat fa inna himmatahum wallahu a'lam
Mudah-mudahan dengan berkat hadir majelis ilmu, mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran kita, sebarataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan dalam taat ibadat, diberikan taufik hidayah, diberikan kemudahan segala urusan, luas rezeki mudah mendapatkannya, diberikan mati beriman dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husin. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummul Hasan. Assalamu alayki ya Ummul Husin. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummul Mukminin ya Sayyidata Khadijah binti Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Assalamu alayki ya Sayyidata Aminah binti Wahab. Assalamu alayka ya Amirul Mukminin ya Ali ibn Abi Thalib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husin. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya umat Muhammad fi masyariqil ard wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Sayyidana Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib. Assalamu alaikum ya Ahlal Badar wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Sayyidana Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamu alaikum ya Ahla Uhud wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Ahlal Baqi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Ahlal Ma'la wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ya Ahlal Hajun wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala abika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala abika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah.
إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'al wa awsil wahdi wa balligh wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma qulna min qawli la ilaha illa subhanallah wa ma sallayna ala nabiyyi sallallahu wa ma amilna min anwa'il khairat bi hadhil majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu jarika wa nuhdihi ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayuna sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam jami'a abai wa akhwani min anbiya sallallahu salamuhu alaihi wa alihi ajmain summa ila alina sahaba wa qaraba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jazaa ila arwahi arba'ati aimmatul mujtahidin wa qundati biddin wal ulama al amilin wal fuqaha wa nasin wal qur'an sadati sufiyatil muqin wa jamil awliya al ajmain summa ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minat wa nahussu bi dzalika ila ruhi Hajjah Juwairiyah binti Haji Sulaiman wa ila ruhi Haji Hamdi bin Ahmad Haji Mas'ud bin Salih Abdurrahman bin Syajjah Syarif Zainab bin Ali As-Saglab wa Haji Hajjah Fawziyah Haji Yunus Haji Abdullah Hasan bin Dahdin Gusti Sari Gusti Nur Hayati bin Haji Subli bin Hajjah Asma bin Nail Syaira bin Haji Aini bin Hajjah Hajjah Hafsah bin Hajjah Galuh bin Hajjah Hanizah bin Hajjah Maryam Fadlun bin wa ila ruhi Guru Abdul Razak bin Abdullah Jumairi bin Haji Mardian Hajjah Nurul Huda bin Haji Said Haji Ma'ruf bin Haji Hasan bin Haji Galib Haji Darmansah bin Abdul Syahid bin Yamiyati أوصل وإلى أموات المسلمين أوصل اللهم ثواب ذلك من إليهم اللهم اجعل ثوابك حجابا لهم من النار واتقنا منه واشتراء منه وفداء لهم ونجنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مساكنهم ونزلهم اللهم انزل الرحمة والشفاء والمغفرة والنعمة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات أدخل اللهم في قبورهم الضياء والبهجة والوسط والرحمة من يومنا هذا البأس والحسن والنصر إنك مالك رب جور غفور اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل من برحمتك يا رب الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على نبينا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih.